یہاں جو غلاموں سے وہ کرتے تھے بالکل مختلف ان کی ایٹیٹیوڈ تھی. اور یہ جب میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے خود دیکھا کہ جو یہاں کا گورنمنٹ کا رویہ اور وہاں کا زمین آسمان کا فرق تھا. تو وہاں ایک شہری امپاورڈ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کے احساس نہیں ہوتا کہ حکومت میری بات ہی نہیں سنے گی. اگر تو میرے پاس طاقت ہے تو حکومت میری بات سنے گی، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میری آواز ہے. تو وہاں تو ایک شہری امپاورڈ ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کے لیے سروس ڈلیوری دے گی. تو یہ جو ہم نے قدم اٹھایا، یہ اس سفر کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور وہ سفر جب ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، اس میں مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ ایک اسٹیٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو عوام ہے ان کی خدمت، اسٹیٹ بنی ان کی خدمت کے لیے، اور دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے ساری اپنی کمزور طبقے، اپنی عوام، اپنے اسپیشل لوگ، اپنے بوڑھے، ان سب کی ذمہ داری، اپنے یتیم، ان سب کی ذمہ داری اسٹیٹ نے لی تھی. اور وہ دنیا میں پہلی دفعہ ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنی تھی. نہیں تو بادشاہ ہوتا تھا اور نیچے اس کے سارے غلام ہوتے تھے، یعنی صرف درباریوں کے تھوڑے بہت ان کی کچھ سنتا تھا، لیکن نیچے عوام کی نہیں سنتا تھا. وہ بڑے اچھے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو کہ تھوڑا عوام کی بات سنتے تھے، لیکن بادشاہ کیونکہ عوام سے تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا تھا. تو جب ڈیموکریسیز آئیں تو ڈیموکریسی میں مجبور ہو گئے لوگوں کی بات سننی، کیونکہ انہوں نے ووٹ لینی تھی ان سے. تو وہ چینج، اور پاکستان میں بھی چینج آیا ہے الیکشنز کی وجہ سے. لیکن جب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی عوام کی آواز نہیں سنے گی، ان کے کام نہیں کرے گی، اور یہ نہیں سمجھے گی کہ ان کے پریشان کر رہی ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے عوام کی خدمت کرنا. تو یہ جو ہمارا سٹیزن پورٹل ہے، یہ اس سفر کے جو ایک سفر امپاورمنٹ کا ہے عوام کا، کہ عوام کو یہ احساس دینے کے لیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ کا کام کرنا، وہ آپ کے اوپر کوئی بڑا احسان نہیں کر رہی. یہ سفر ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 30 لاکھ لوگوں نے اس سٹیزن پورٹل کا استعمال کیا، اور اس میں ہر قسم کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کا بھی بریک ڈاؤن دیا گیا کہ کون سی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس رسپونڈ کر رہی تھیں، کون سی کم کر رہی ہیں، کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کمپلینٹ سب سے زیادہ ہیں، کیوں یہ جو میونسپل فنکشنز ہیں کیوں نہیں یہ صحیح معنی میں پاکستان میں لوگوں کو سروس ڈلیور کر رہے، گندگی نہیں اٹھا رہے، پانی کے مسئلے، یہ جو سارے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہیں. اس سے کیا چیز سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چل ہی نہیں رہا صحیح طرح. اور یہ انشاءاللہ جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں، اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی، یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا. کیونکہ وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم گاؤں کی سطح کے اوپر ہے. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے، ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا، کوئی کسی کے تھرو نہیں جائے گا. ڈائریکٹ جو فنڈ ہوگا ہر سال وہ ڈائریکٹ گاؤں کی سطح پہ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے، اور وہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ جو ان کے مسئلے ہیں، میونسپل مسئلے، یعنی کہ جو لوکل گورنمنٹ کے لیول کے مسئلے ہیں، جو بنیادی یہ جو گندگی اٹھانا، جو سیوریج سسٹم، جو پانی کا، یہ ہر دنیا میں لوکل گورنمنٹ مسئلے حل کرتی ہے. دوسری چیز، جو بڑے شہر ہیں جس طرح کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے، جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. تو جو اب لاہور ہوگا، کراچی ہوگا، پشاور، جو بڑے شہر ہوں گے، ان کے اپنے الیکشن ہوں گے، ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی. جس طرح کہ ایک صوبے کی گورنمنٹ بنتی ہے، شہروں کی گورنمنٹ بنے گی، جس کے اندر ذمہ داریاں ہوں گی کہ پانی کا مسئلہ کون، اس لوکل گورنمنٹ میں پانی کے مسئلے کون حل کرے گا، کون یہ جو گاربیج کلیکشن ہے، یہ جو گندگی اٹھانا ہے، یہ کون، کس کی ڈیوٹی ہوگی، بجلی جو لوکل ایریاز کے اندر کون مسئلے حل کرے گا. یعنی اس لوگوں کے مسئلے شہر کے اندر حل ہوں گے، جو کہ لندن میں ہوتا ہے اور پیرس میں ہوتا ہے. تو یہ اس
सिटीजन पोर्टल में ये भी चीज़ सामने आई है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा असासा है और उनको बड़ी दुश्वारियाँ पेश आती हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सिटीज़न पोर्टल का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पूरी तरह इस्तेमाल किया और वो इंशाल्लाह जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा वो मज़ीद और इस्तेमाल करते रहेंगे। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जिस तरह की मैं देख रहा था उनको मुश्किलात आती हैं, कई दफ़ा पुलिस से आती हैं। कब्ज़ा ग्रुप का सबसे बड़ा मसला है कि वो बेचारे प्लॉट्स लेते हैं, उनके ऊपर कब्ज़े हो जाते हैं। तो वो सारी ये इस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी आज मैं कहूँगा कि इसका पूरी तरह इस्तेमाल करें। एक और जगह जो प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान में, जो पंजाब में और हर सूबे में, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब में और सिंध में, वो ये है कि लोकल लेवल पे मसलन एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर करप्शन कहते हैं कि बड़ी जो थानेदार है जो कि एसी है उसकी वो जब करप्शन करता है तो लोग बड़े तंग होते हैं उससे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई एसी करप्ट हो, कोई डीसी पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई एसपी मांगे, इसके ऊपर आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें। फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। और जब उनको भी पता चल जाएगा कि वो जवाबदेह होंगे और आम कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहरी इस सिटीज़न पोर्टल पे आके बता सकता है कि ये हमारे साथ हुआ, तो तब खुद ही एक अवाम के पास पावर होगी कि अगर वो बेबस नहीं होंगे कि डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ तंग कर रहे हैं या देहात में अगर उनसे कोई ज़्यादती कर रहा है, अगर उनसे कोई पैसे मांग रहा है, रिश्वत ले रहा है, उनके काम नहीं कर रहा, उनके पास ये फोरम होगा। तो ये अभी 2 साल में 30 लाख लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और मैं ये चाहूँगा कि अब मज़ीद इसको और इस्तेमाल करें और हम इसको और बेहतर करते रहेंगे। इसमें अभी तक तो ज़ीरो फंडिंग के ऊपर हम ये चला रहे हैं, लेकिन हम इसको और स्ट्रेंथन करेंगे क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है शहरियों को अपने मसले मसाइल बयान करने का। और हमारे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए एज प्राइम मिनिस्टर बड़ा आसान है कि कौन सी मेरी डिपार्टमेंट्स काम कर रही हैं, कौन से मेरे वज़ीर काम कर रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो काम सही नहीं कर रहे, किस इलाके में ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और फिर कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं। मैं देख रहा था कि कौन सी जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके सबसे कम कंप्लेंट्स हैं, बल्कि लोग उनसे खुश हैं। तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा सज़ा और जज़ा का निज़ाम देना। जब हमें पता चलेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, तो ये हमारे लिए भी आसान होगा। और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, उनको भी किसको प्रमोशन देनी है, किसको बोनसेस देने हैं और किसको हमने निकालना है गवर्नमेंट से, क्योंकि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। और उस पे आवाम आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है कि आप हमें पूरी अपनी फीडबैक दें। तो जितना आप इस पोर्टल को इस्तेमाल करेंगे उतना ही हम अवाम को एम्पावर करेंगे, अवाम के इख्तियारात बढ़ेंगे, उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी की स्टैंडर्ड्स भी ऊपर जाएंगी और फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे वज़ीर हैं उनको भी मेरे लिए आसानी होगी गेज करने के लिए कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से अपने PMDU के जितने भी बड़े जुनूनी हमारे यूथ बैठी हुई है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, मैं आज आखिर में फिर से आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान के अवाम के बढ़ते हुए मसाइल से निपटने के लिए बनाई गई सिटीज़न पोर्टल, जिसके ऊपर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बज़ात ख़ुद गुफ्तगू भी कर रहे थे। आपको बताएं कि 2018 में ये वेबसाइट बनाई गई ताकि अवाम के मसाइल हल किए जाएँ।